آپ کو کی محنت کری انہوں نے ایم حرمین کو بڑا بڑا کر کے بڑا قد اونچا کر لیا ہندوستان میں گورنمنٹ کیا بھی کہ کانگریس دیکھ لے پارٹی کو دیکھ لو ہمیں سیٹ مل نہیں جائے گا تمہارا خیر نہیں ہوگا یہ سارے بینک ووٹ بینک ہماری جیب میں یہ مقصد ہوتے ہیں مطلب سیاسی مقاصد ہے خیر ان کا مذہب ان کا ہمیں اس سے نہیں غرض ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی بولیں کیا آپ نے کہتے ہیں حرامی ہے پورا آل سعود حرام آپ پورے ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں اس پہ میں نے کہا ہماری جوتے کی نوک پک تیری کے بعد بولتا ہم نہیں ہے تیرے ساتھ ہوگا کوئی بدعتی ادھرتی تیرے ساتھ ہوں گے ہم تو نہیں ہیں الحمدللہ ہمارا کوئی بھی نہیں ایسے تم دنیا کو للو بنا غلط بات کون سا ائمہ حرمین کے خلاف ہے سعودی عربیہ الحمدللہ اللہ بچا خوشا جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا تھا دین اسلام کا صحیح ترجمانی کا قرآن سنت کا وہی ہے جو بھی ہے ٹوٹے پھوٹے گزرے گئے دور یہ ٹوٹ گیا تو کہاں جاؤ ہے کہیں وہ بم بلاسٹ وہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے وہ آپس ہی میں مارے جا رہے آپس ہی میں یہ بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے اب آپ بتائیں کہ ادھر افغانستان ادھر وہ ادھر بم بلاسٹ ادھر بم بلاسٹ آپس ہی میں ایک ہی بھائی بھائی کے آپس میں نہیں برداشت کر رہے تو ہم کو کہاں برداشت کرو ہم تو ادھر اڑا دو ہے کہ نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے مولانا عالم ہے مولانا سلمان صاحب ندوی محترم شخصیت اللہ نے ان کے ذریعے سے بھی مجھے ہدایت دی ہے مسجد میں مسجد میں بیٹھے اور میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہا اس آئی ایم کے جلسے میں حضرت آئے تھے اور حضرت نے بہت بڑا خلاصہ کیا نوجوان شیعہ تھے رافضی سے بیٹھے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ رافضی شیعہ ہیں اس کے اوپر ان کو پکڑ کے گھسیٹا گیا مارا بھی گیا مائک بھی کٹ کر دیے گئے پھر بھی انہوں نے صاف کر میں حق بولوں گا چاہے کچھ بھی یہ رافضی شیعہ ہیں اس وقت ہمیں پتہ چلا کتاب کا اوتار اٹھا میرے پاس بھی میں نے نکال نے کہا یار مجھے نہیں معلوم تھا تم لوگ شیعوں کے ایجنٹ ہو یہ پکڑو مع السلام عمل جا رہا ہوں یہ اللہ کے سائے خیر دے سلمان صاحب انہوں نے اس زمانے میں یہ بات کہی تھی آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو اللہ شاید یہ پٹری چینج کر دی انہوں نے نانا ابو کے مرنے کے بعد دماغ خراب کر لیا سعودی عرب شیخ یہ توحید کا مرکز ہے لیکن وہاں پہ مسلک حملی کیوں ہے دیکھیں مسلک حنبلی عملی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے لیکن فقہ حنبلی کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں 99% مسئلے جو ہیں وہ قرآن سنت سے قریب نمبر 1 نمبر 2 آپ کو ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی اہل حدیث مدارس ہیں ان کو فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے فقہ مقارن بھی ہوتی ہے شوافع جہاں ہیں وہاں پڑھائے یہ فقہ پڑھنا غلط نہیں اس سے معلومات ملتی ہے اضافہ ہوتا ہے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اس کو لانا ہے یہ ہے سر مدینہ شریف کے اندر ہم پڑھتے تھے الحمدللہ ہمیں اساتذہ پڑھاتے تھے بورڈ پہ لا کے ایک مسئلہ لکھتے تھے اور اس مسئلے کے نیچے 4 اقوال لکھتے تھے مثلا عند ابی حنیفہ یہ عند شافعی یہ عند حنابلہ یہ عند مالکی یہ ٹھیک ہے اور نیچے قرآن اور حدیث کے دائرے لکھتے تھے اور تمام طلبہ سے پوچھتے تھے اس میں ترجیح کرو ترجیح دو اس میں کون سا مسئلہ ہے قرآن حدیث کے مسئلہ تو ہم اس کو ترجیح دیتے تھے تو کسی کی غلط کسی کی صحیح اس میں وہ بھی پتہ لگاتے تھے کون کس طرف زیادہ مائل ہے تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ اچھا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اچھا ہے آپ کے نزدیک نا تو آپ دلیل دو سر اس کی دلیل تو نہیں ہے تو پھر جس کے پاس دلیل ہے وہ اچھا ہے یہ ہوتا تھا پڑھائی کا انداز اور یہی صحیح نہیں ائمہ رحمہم اللہ یا ائمہ اہل سنت والجماعہ ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کا کوئی مذہب بنا انہوں نے یہ کہا کہ میری تقلید کرو انہوں نے تو بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہاں تک کہا کہ حرام علی من یفتی کیا ہے وہ من افتى بقولی بدون معرفت الدلیل یہ بغیر دلیل کے جانے ہوئے اس شخص کے اوپر حرام ہے جو فتویٰ دے میری بات کو جو دلیل کیا ہے تو ائمہ رحمہم اللہ نے تو منع کیا اگر یہی من و سلوا جیسی چیز ہوتی تقلید تو ائمہ رحمہم اللہ تو منع نہ کرتے جی کسی بدعتی مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں بس یہ بات عقیدہ اصل ہے یہ چیز میں نے بتا دی آپ کو اپنے یہاں جو ذات پات کا سسٹم ہے اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ کفر ہے اس چیز کو ماننا کہ کچھ لوگ پیدائشی اعتبار سے بہتر ہیں دوسرے لوگوں سے اگر اس کو کہا جائے کہ کفر ہے تو کہاں تک صحیح غلط کفر نہیں کہہ سکتے اس کو جہالت کہہ سکتے ہیں یا جاہلیت کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت سے جہالت جاہلیت کی بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن 2-3 چیزیں جاہلیت کی باقی رہے گی، اس میں الفخر بالانساب، نسبوں پر فخر کرنا، یہ بھی باقی رہے گا، یہ کفر نہیں، لیکن گناہ ہے، حرام، آپ حرام کہہ سکتے ہو کہ یہ حرام، لیکن نسب کے اوپر فخر کرنا، میں فلاں نسب کا ہوں تو فلاں، یا کسی کو نسب کی وجہ سے حقیر سمجھنا، یہ حرام، لیکن کفر نہیں، ٹھیک ہے؟ ربا ہے، انٹرسٹ ہے، جو ہے نا اکاؤنٹ میں تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا ہے، وہ کیسا یوز کرنا؟ حرام ہے، وہ نکال کر کیسا؟ اولاً دیکھیں، سنیں بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سوال بہت سارے بات پوچھتے ہیں، دیکھیں سودی بینکوں سے کاروبار کرنا حرام، آپ کو کچھ صرف لینا آنا، سود کا اللہ کی لعنت ہوتی ہے، شاہدی و قاضی و آخذی و واکل و مکل، کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر، لینے والے پر بھی، دینے والے پر بھی، اور لکھنے والے پر بھی، اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر گواہی دینے والے کے اوپر بھی، چاروں کے اوپر لعنت ہوتی ہے اللہ۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، کھانا اس کو اس طرح سے کاروبار کرنا بھی حرام ہے، یہ کلی طور پر، عمومی طور پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم اس ملک میں رہتے ہیں یا کہیں بھی کسی ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے ملک پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، بغیر بینک کے اگر ہم پیسہ بھیجیں گے تو ہمارا پیسہ جو ہے وائٹ نہیں ہوگا، یا بلیک میں آئے، یا ہمیں گورنمنٹ تنگ، یا مجبوریاں۔ اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ترکی لڑکے نے سوال کیا تھا یہیں پر، تو فتاویٰ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ سوال بھی موجود ہے، اس کا جواب بھی موجود ہے، تو اردو زبان میں مکتبہ دارالسلام نے بھی چھاپا، فتاویٰ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، سودی کاروبار یا اس طرح، تو اس میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا ہے کہ مطلقاً یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ سائل جو سوال کر رہا ہے وہ مجبور ہے، بغیر اس کے اس کا کام نہیں ہو سکتا، مجبور ہے وہ، ورنہ اس کے اوپر گرفتاری بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر حرام چیز کی تفصیلات بیان کر دی ہیں تمہارے اوپر، الا ما اضطررتم، مگر یہ کہ جب تم کبھی مجبور ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے انہوں نے اصلاح کیا ہے کہ مجبوراً بینک سے کاروبار کر لینا جائز ہے، بس اسی حد تک، ٹھیک ہے؟ مجبوری کی حالت۔ اب آپ یہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے آپ نے جمع کر دیا مجبوری کی حالت میں، اب اس میں جو انٹرسٹ ملا وہ کیا کریں؟ انٹرسٹ تو اوپر چھوڑ دیں گے، نہیں لیں گے، حرام ہے۔ لیکن آپ اس میں اہل علم نہیں بیان کیا، بعض لوگوں نے پھر سوال کیا کہ صاحب وہ ہمارے ملکوں کے اندر غیر اسلامی ممالک ہیں، تو غیر اسلامی سنستھائیں یا جو منظمات یا جو پارٹیاں ہیں وہ سوکھتی رہتی ہیں بینکوں میں، کہاں کہیں کسی نے چھوڑا ہے تو وہ اس کو لے کر کفر پھیلاتی ہیں، یا مسلمانوں کے خلاف مثلا سازشیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، تو ہم اگر چھوڑ دیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ تو اہل علم نے یہ بیان کیا، یہ اہل علم نے بیان کیا کہ اس کو تم لے لو اور مسلمانوں پر کسی بغیر نیت ثواب کے کسی کو دے دو، غریب غربا کو، یا کوئی کام کروا دو، یا سڑک بنوا دو، یا کوئی بیچارہ قیدی پھنسا ہوا ہے بغیر رشوت کے نہیں جا رہا ہے، نہیں چھوٹے گا، وہ پولیس والے کو کھلا پلا کے نکال لو، حلال زمین حرام سے کھلا کے نکال حلال۔ پھنسے ہوئے بڑے سارے قیدی ہیں آج کل، ٹیررسٹ اور دہشت گردی کے نام پر مسلمان بچوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، پولیس والوں کو کھلا پلا کر کے اپنا کام نکلوا لو، ایسے پیسے اس پر خرچ کر سکتے ہیں، یعنی رشوت میں دے سکتے ہیں، رشوت جہاں جائز کام ہے مجھے لائسنس نکال پیسے نہیں دوں گا جو دیں گے، میرا حق ہے، اپنے حق کے لیے پیسے خرچ کرنے میں اپنے حق کے لیے رشوت نہیں کہلائے گا۔ آپ سب سمجھو رشوت کب کہلائے گا؟ رشوت کب ہوگا؟ جب دوسروں کا حق مار کے آپ اپنا حق لو، یہ رشوت، میں تجھے اتنا وہ 40,000 دے رہے ہیں، مجھے 80,000 دے دو، مجھے دے دو، یہ حق۔ لیکن آپ کا حق ہے پاسپورٹ لینا، آپ کا حق ہے گاڑی کی ڈرائیونگ آپ کو آتی ہے لائسنس دینا، لیکن وہ حرام خور نہیں دے رہا، اگر آپ 10 روپے کو 10,000 تو 5,000 آپ اپنا لے لو، لے بھائی وہ اپنا لے لو، یہ رشوت نہیں ہے، یہ رشوت سمجھ میں آتا ہے کہ
मैं अपना हक ले रहा हूँ। हर बंदा जो रिश्वत दे रहा है वो कहता है मेरा हक है, तो मैं ले रहा हूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। कोई भी नहीं कहता मैं बात करूँ या मैं अपना आगे नहीं देगा। नहीं, उसके कहने से वो चीज थोड़ी है, ये मेरा कदम है ना। कोई आदमी आगे कह दे, इससे कह दे भाई दादे की इसको 2 पैक मार के छीन के दे दे, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा या 50-100। अभी आए तो इनका हक थोड़ी है, ये मार करके हमसे ले लें तो इनका हक थोड़ी है, तो इनके लिए वो रिश्वत दे रहा है वो हराम। तो ये तो दुनिया चाहती है ये ऐसी चीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स कह दे कि कोई भी चीज ले तो ये हक है चलो दे लो उसका, नहीं ऐसा नहीं। कोई भी मिसाल दे सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट कुछ काम करते हैं, जब तक पैसा नहीं काम नहीं करते। केजरीवाल को ले आओ, केजरीवाल ने ऐलान किया टेलीफोन करो खराब, इसका काम तमाम हो जाए। ऐसी हुकूमत लाओ जिसमें कामयाब हो जाए। खैर वो अलग चीज है, वो तो आदमी समझता है हमारी क्या मजबूरियाँ हैं, वहाँ तक वो आपकी बढ़ क्या करें। तौबा इस्तग़फ़ार के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरतें और रहमतें पहुँच गई। अपनी तवील अरसे से इस्तिक़ामत और अक़ीदा दुरुस्त के नमाज़ और तरीक़े पे आ गए। बुराई नहीं छोड़ा, बुराई छूटी नहीं थी, शैतान के हमले थे। इस्तिग़फ़ार के बाद नुसरतें पहुँची अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अभी संभालना मुश्किल हो रहा है। मतलब क्या संभालना होगा? पुराने हालात सामने आते हैं, तो जो रूटीन अपनी इबादत की बनी हुई है, जो अल्लाह ताला के साथ जो लव लगी हुई है, नींद लगी हुई है, तो इसमें बड़ी तकलीफें और मुश्किल का सामना होता है। उस टाइम वही इस्तिक़ामत, उस मौके पर इस्तिक़ामत आप तलब करें अल्लाह ताला से, वो तो मौका होता है इस्तिक़ामत का। हाँ, आप साबित करेंगे मैं इन मुश्किलात में भी डट के अल्लाह को तन्हाई में ज़्यादा हो, तकलीफ़ात जो होती है, शैतानी फसाद और मुश्किलात ज़्यादा हो तन्हाई में। तो आप जब ये अगर शादी नहीं हो तो शादी कर। अच्छा यहाँ पे हैं ये बात, रोजे रखें इसके लिए अल्लाह के रसूल साहब उसका इलाज हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल साहब ने बताया कि वो उसका इलाज वही सारी मस्तियाँ ढीली हो जाएंगी। शेख अहले सुन्नत वल नहीं जमात, तो आप यहाँ भी शादी बंदोबस्त कर लेंगे। शेख अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ क्या है? अहलुस सुन्ना वल जमाअत की तारीफ, अहलुस सुन्ना अहल माने वाले, और सुन्नत तो आपको पता ही है, वल जमाअत वो हम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिस पर जमाअत है यानी जिस पर सहाबे कराम, ये नहीं कि हमारी आपकी भीड़ है, इस भीड़ को जमात नहीं है। जमाअत उसको कहेंगे जिसके ऊपर नबी और नबी के सहाबा है, तो जो लोग उनके साथ हैं वो अहलुस सुन्ना वल जमाअत। बस यही उनकी पहचान और शनाख्त है कि वो हाँ, उनकी शनाख्त और बजाय एक क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, बस यही, और उससे ज्यादा वो नहीं आगे बढ़। अब वो कोई कह सकता है कि इजमा और क़यास, ये क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में इजमा भी है, क़यास भी है, सब अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुख्तसरन ये कहा कह दिया जाता है। डेमोक्रेसी की तारीफ क्या है और वोट डालना है? हाँ, डेमोक्रेसी की तारीफ क्या है और वोट डालना कैसे? मतलब डेमोक्रेसी कुफ्र है, समझ रहे? और वोट डालना काफिरों के साथ आप रह रहे हो तो उसके साथ कोई मसला नहीं, ये दुनियावी मसला है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ वोट दीजिए, आप उसको अखफ़ुल बलियतैन समझते हैं, 2 बला है, इन बलाओं में दोनों में जो आसान बलिया है, आजमाइश या बला है, उसको इख्तियार कर लो। हाँ भाई, उसको अख्तियार करके अपनी जिंदगी चलो, अपना काम निकालो। अलबत्ता आपके नमाज, आपके अकीदे, आपकी तौहीद, आपके अमल पर कोई रुकावट आती है तो फिर उस वक्त आप बैठ करो, आपको हक है। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान हो, सेनेगल में बटोरिया में, आपको अपनी ईमान रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ईंट पूजो, चाहे पत्थर पूजो, चाहे गाय पूजो, चाहे खबर पूजो, कोई नहीं पूछे, आज़ाद है। ये हज़रत डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या जरूरत है मुझे बेचारे दुनिया का आदमी अच्छा सारे काफिर पीछे पड़े, हमको क्या जरूरत है पीछे पड़े? अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला नहीं, कोई बात नहीं, गलत बात नहीं, अच्छे आदमी के साथ अच्छा सलूक करें, नेक आदमी बेचारे दावत का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला
गलतियां हमसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं। किसी कोई आलिम कह देता है वो सलफी हो या गैर सलफी, से गलती नहीं होती, सबसे गलती होती है। हमें चाहिए कि हम गलतियों की इस्लाह करें आपस में एक दूसरे की। वो बेचारा आज इतना मुसीबत में है कि अल्लाह ताला उसकी मुसीबत आसान फरमाए, दलदल से निकाले कि बस किस लिए वो ये रकीबों ने रबट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का एक जमाने। तो बहरहाल गलतियाँ सबके अंदर हैं, हमारे अंदर नहीं है। अगर उनके अंदर कुछ खामियां हैं तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। हमारे अंदर है तो हमारे लिए भी दुआ करें। अलबत्ता यह है कि अहले सुन्नत वल जमात है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत, और इल्म एक ऐसा वसी समंदर है जिसके अंदर कामिलियत का कोई भी दावा तो नहीं कर सकता है। इल्मी इख्तिलाफात हर दौर में रहे हैं। डॉक्टर साहब के कुछ हैं ऐसे शाज़ जिससे इख्तिलाफात कर सकता है कोई भी, लेकिन जो शख्सियत उनकी अपनी है, जो मेहनतें हैं, जो जुहूद हैं, इखलास है, अगर तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह उनकी हिफाजत करे और हर नेक और सालेह दाई की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो मुफ्ती हम लोग को गैर मुकल्लिफ कहते हैं तो उनके पीछे हम नमाज पढ़े या क्या करें? गैर मुकल्लिफ कहते हैं हमको खुलेआम। गैर मुकल्लिद तो कोई लफ्ज़ ही नहीं, वो कहते हैं गैर मुकल्लिदीन अपने आप को वो इसलिए कहते हैं ताकि ये आपको बुरा लक़ब दे, हाँ। क्योंकि वो अहलुल हदीस कहेंगे तो दुनिया कहेगी तू अहलुल हदीस क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने ये पूरे अलक़ाब, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बिदअतियों की अलामतों में से एक अलामत ये है कि वो अहलुस सुन्ना यानी अहलुल हदीस लिखा होता है उनको बुरे बुरे अलक़ाब देते हैं। रवाबित ये कहते हैं, बिदअती ये कहते हैं, फलां कहते हैं। तो इनके इन लक़बों की वजह से उनको कुछ खराबी नहीं पैदा होती है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जादूगर और पागल मजनू कहते थे तो अल्लाह के नबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे अहलुल हदीस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर अब ऐसे लोग कहते हैं तो वो दुश्मनी में कहते हैं, तो उनको समझाइए, उनको बतलाइए आप कि भाई आप तकलीफ कर रहे हो या क्या है, छोड़ो आप ये आपका अकीदा जिसकी तकलीफ कर रहे हैं आप, क्या आप उसके ईमान और अकीदे पर हैं? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम शाफी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप उनके ईमान और अकीदे पर हैं? अगर उनके ईमान और वो फिर बोलता है कि आप कुरान पढ़ते हैं एक ही लहजे में, 7 लहजों में क्यों नहीं, ये भी आप तकलीफ करता है। उल्टा उल्टा सवाल देता है, बोलता है ये कुरान एक ही लहजे में क्यों पढ़ता है, ये भी तो तकलीफ है। दूसरे लहजे पढ़ने को हराम करता है। हाँ, हम नहीं बोलते क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? ना चाहिए, हम नहीं पढ़ते हैं, हम सभी बोलते ये भी तकलीफ है। नहीं, ये तकलीफ कैसे भाई? अगर हम ये कहें नहीं इसी लहजे में पढ़ना हराम, इसी लहजे में पढ़ना हलाल है, बाकी लहजों में तुर्रे पड़ेंगे अगर तुम पढ़ोगे तो हराम, वो गलत। जैसे अगर आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को छोड़कर किसी और मजहब में गए तो उसके लिए आपके ऊपर तुर्रे हैं, ऐसे तुर्रे जो मुर्तद के तुर्रे हैं, उनको मारा जाए अगर आपने मजहब हनफी छोड़ा है ना। ऐसे ही अगर आप क़िरत छोड़कर दूसरे की क़िरत पे तुमको होने लगा, हम तो कहते हैं ये 7-8 क़िरतें जो भी हैं ये कुरान और सुन्नत से हैं, सलफ से साबित हैं, सहाबे किराम से साबित हैं, और इसके ऊपर इजमा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इस हालत में लेकिन हम लोग इस- वो मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े या ना पढ़े, किधर? नहीं तो इस वजह से नहीं, बल्कि आप उसके ऊपर हुज्जत कायम करें कि ये जो क़िरत है, इस क़िरत के ऊपर तो 7 अल्लाह का, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हरफों पे नाज़िल हुई, और क़िरत ये जो है इसके ऊपर तो इजमा है। और फिर आप इसकी पढ़ो, उसकी पढ़ो, उसकी पढ़ो, 10 की पढ़ो, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने भी मना नहीं किया है कि ये हराम है ये। लेकिन जो ये मजहब है जो आपने बनाए हैं, ये मजहब में तो ये है कि एक मजहब छोड़ के दूसरे मजहब पे अमल करो, ऐसा है? ऐसा कर सकते हैं? वो कहेगा नहीं कर सकते। आपको एक ही मजहब माना है, एक ही मजहब, अगर आप चयन करोगे तो आपको दूसरे पड़ेंगे। आप अगर हनफी हैं, आप अगर शाफी की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैसे? शाफी की लड़की से ब्याह कर लें। लेकिन अगर आप हनफी हैं, आप अपनी लड़की शाफी को नहीं दे सकते। ऐसे ही जैसे यहूद और नसारा को अपनी लड़की आप नहीं दे सकते, लेकिन यहूद और नसारा की लड़की दे सकते। निजाम शरा ये बाकायदे लिखा हुआ। तो क्या खुर्रा हजरात के साथ भी ऐसे ही मसला है? यहाँ पे मस्जिदों में जो मुकल्लिद है उनके पीछे, जो इमाम मुकल्लिद है उनके पीछे नमाज पढ़ी जाती है। नहीं, आप मुकल्लिद के बाद आप ये देखें कि
मुक़ल्लिद भी, मुक़ल्लिद मतलब किस चीज़, मुक़ल्लिद क्या होता है? मुक़ल्लिद तो कोई नहीं, मुक़ल्लिद एकदम मतलब ही नहीं। ऐसे जो नहीं, वो इमाम को भी पकड़ा हुआ नहीं रहता, झूठ बोलता है इमाम को पकड़ा होता है। नहीं, आप उसका पहले ईमान और अकीदा देखें, उसका ईमान और अकीदा क्या सही है। वो अपने आप को हनफी कहते हैं। कोई वो हनफी भी कहे, चाहे अपने आप को मोहम्मदी कहे, ईमान और अकीदा सही है कि नहीं। अपने आप को कोई कहे अहलुल हदीस है, लेकिन अगर वो उसका ईमान और अकीदा गड़बड़ है तो हम उसके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ें। और उनका तरीका भी नमाज का और उन्हीं की तौर माँ उससे पहले अकीदा है। आप वहां क्यों, ये आप देखिए एक बात याद रखें हमेशा, शैतान हमेशा हमको एक छोटे से पॉइंट में घुमाएगा। आप असल पॉइंट पे आओ ना, वो छोड़ करके आप उसमें चले जाते हैं। आप पहले ईमान और अकीदा देखें कि चाहे वो हनफी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने आप को कुछ भी कहे, मुसलमान है ना वो, तो वो अपने आप को कहता है उसका ईमान और अकीदा क्या है, ईमान क्या है। तो सबका गड़बड़ है, वो जो हाजिर मानते हैं। हाँ, इसमें क्या डाउट कैसा है? पैसा? इसमें कोई डाउट नहीं आप है। उससे सवाल करेंगे, बैठेंगे, एक साहब ये आप उसको सबसे बड़ा सवाल ये कह दो अल्लाह कहाँ, यही नहीं पता चल जाएगा ये गड़बड़ है। हाजिर वो क्या कहना चाहिए? जो लिखा जाता है ये कब से शुरू हुआ? ये लिखा सलफी बखेल एक इमाम है, इमाम क्या नाम है उनका, सलफी, बहुत पहले से भी है ये, लगते थे सलफ। सलफ असल में क्या है, जब से सलफ है, जब से सलफी है। सलफ साहबे कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन को सलफी कहा जाता है। सलफ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, तो आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस ये है मनहज सलफ वही है, इसलिए आप अपने आप को ये एक तारुफ के लिए, जहाँ सारे बिदअती होते हैं तो उसमें कहेंगे हम मुसलमान हैं, तो कहेगा तू कादियानी है, कौन सा मुसलमान, तू ईसाई है, तू बोरी है, तू खोजा है, कौन सा मुसलमान है भाई, है नहीं, कहेंगे ना। तो ये पहचान के भाई नहीं भाई। अब आपने अगर कह दिया मैं सलफी हूँ तो फट से ये समझ जाएगा हाँ टनाटन है एकदम, यानी ये क्या शुरुआत कहीं इसका वो नहीं, शुरुआत का मुझे पता। ठीक, मुसलमानों को ये कहा जाता है सही बुखारी की रिवायत पेश करके कि अल्लाह के नबी ने बोला, जैसे शिर्क के बारे में किसी को अगर रोका जाता है तो शिर्क के ऊपर जो है अल्लाह के नबी ने बोला कि मैं तुमसे जो है ना, मेरे बात तुम्हारे से मेरे को शिर्क का खौफ नहीं है। सही बुखारी की जो रिवायत है वो सहाबा से मुखातिब नहीं है, तमाम लोगों से अल्लाह के नबी ने मुखातिब थे अपनी उम्मत से, कि जो लोग बोलते हैं कि ये मुसलमानों पर जो है शिर्क और बिदअत के फतवे लगा रहे हैं, ये देखो उन लोगों की ये सही बुखारी के अंदर जो है रिवायत मौजूद है। अब उसके ऊपर थोड़ी तफसील इस मौजू पर मेरी तकरीर भी है और यूट्यूब पे भी, तो उसका नाम क्या है, उसका मुसलमान मुशरिक, मुसलमान क्या मुसलमान मुशरिक हो सकता है, ये है यूट्यूब पे, आप देख लें, पूरे शवाहिद और दलाइल दिए हैं। लेकिन आपने सवाल किया है, बस एक मुख्तसर से उसका मैं जवाब देता हूँ आपको कि कुरान हो या अहादीस हो, गुमराहियत किसी, ये बात आप नोट करें कि गुमराह होने के 3 असबाब होते हैं। आदमी गुमराह 3 वजह से होता है। एक तो जहालत, नंबर 1, नंबर 2 वो गुमराह होता है जब वो सहीफ या मौजूद रिवायात को देने की कोशिश करता है, और नंबर 3 अपनी मिजाज और अपनी तबीयत से आयात कुरानिया या अहादीस को समझने की कोशिश करना। ये 3 असबाब, तीन वजह से आदमी गुमराह होता है। एक तो ये जहालत है, वो जाहिल है, उसको कुछ पता नहीं सही क्या गलत क्या है, जिसने कह दिया उसकी भी गलत, ठीक है। नंबर 2 ज़ईफ़ या मौजूद रिवायात को बुनियाद बनाकर अपने ईमान और अकीदे या अपने अमल की बुनियाद रखना, ये इससे आदमी गुमराह होता है। और नंबर 3 जब वो आयात कुरानिया और हदीस, कुरान को और हदीस को अपने मिजाज या अपनी तबीयत के मुताबिक समझने की कोशिश करता है, समझ रहे, तो आदमी गुमराह होता है। अब आप कहेंगे फिर सही तरीका क्या है, मनहज सही तरीका यह है कि कुरान या अहादीस को उस तरह से समझो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया, और सहाबा ने ताबईन को समझाया अपने शागिर्दों, और ताबईन ने अपने शागिर्दों को समझाया। इस तरह से कुरान और हदीस को कोई भी आयत हो, मिसाल के तौर पर वही हदीस जो भाई ने पेश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
اے لوگوں تمہارے بارے میں مجھے شرک میں مبتلا ہونے کا زیادہ خوف نہیں ہے نا. اس کا تو تم مطلب شرک میں مبتلا نہیں ہوگی اور ایسا پوری بات ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہی, کب کہی اور اس کا مفہوم کیا ہے, یہ ظاہر ہے ہم سے زیادہ, ہم سے بڑے وہ سمجھیں گے ان سے زیادہ, اور سب سے بڑے صحابہ کرام ہیں, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد. انہوں نے اس سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے, اس حدیث کا مفہوم انہوں نے کیا لیا ہے, اس حدیث کا مفہوم ان کے تابعین انہوں نے کیا لیا ہے, ائمہ رحمہم اللہ نے کیا لیا ہے, محدثین نے کیا بیان کیا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے مزاج سے کہہ رہے ہیں یہ کوئی مسلمان اب کافر نہیں ہو سکتا, ایسا ہے؟ یعنی کچھ بھی کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا, ایسا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر کفر کے اور شرک کے, ارتداد کے, الحاد کے قوانین اور نظام نہ بنائے جاتے. اور اب تو یہ ہوا کہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو کچھ بھی کرتا پھرے اور کہتے جناب علی یہ جو ہے مسلمان ہے, بس یہ کافر نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے کافر مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں بنا دیا؟ پھر آپ کافر جو ہے دوسروں کو کیوں بنا رہے ہیں جو مدعی نبوت ہیں, ہے نا. اور پھر خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے, قبیلے بنو حنیفہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ واللہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکیل دیتے تھے, اگر اٹھنی کی اگر نہیں دیں گے تو ہم ان سے جہاد کریں گے. کیونکہ جس طرح نماز کا انکار کر, جو فرق کرے گا نماز اور زکات میں, ہم اس کو معاملے میں نماز کا انکار کرے وہ بھی کافر, اور جو زکات کا انکار کرے وہ بھی کافر. انہوں نے کافر کہا جبکہ وہ نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے, اور انہوں نے کیا کہتے ہیں اذان اور اقامت سب کچھ کہتے تھے, لیکن ان کے خلاف جہاد کیا گیا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو آج جو پدی کے شور میں بیان کر رہے ہیں, حالات یہ بیٹھ کر کے سب کچھ کریڈٹ لے رہے ہیں, اور کوئی خبر پوچھے, کوئی درگاہ پوچھے, کوئی پتھر پوچھے, لا الہ الا اللہ پڑھ لے, مسلمان ہی خلاص اچھا ہو. شرک سے بچنے کی دعائیں بھی سنائیے. تو یہ جو بات ہے, یہ آپ اس کی تفصیلات تو آپ اس میں دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک جگہ اور آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت کے چند قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل نہ جائیں. تو یہ اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے, انہیں صحابہ جو یہاں اور بہت ساری روایات ہیں. میرا تقریر میں میں نے اس شبہے کا جواب دینے کی کوشش کی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ایک دلیل آدمی بہت زیادہ نخرے کرتا ہے, فاسق و فاجر آدمی ہے, وہ کارنر کر کے تمیز بھی نہیں, عربی وہ جو پڑھ رہا ہے بخاری کی روایت وہ بھی پڑھنے کی تمیز نہیں ہے اس دلیل کو ہے, اور وہ چلا ہے بخاری کا وہ کرنے کے لیے تنقید کرنے. بہرحال تو میں نے اس شبہے کو جواب دیا, الحمدللہ وہ کافی ہو ان شاء اللہ. ایک اور ہے وہ الیاس گمن, وہ کافی لوگوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف گمراہ کرتا ہے جوان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. وہ آپ کے بارے میں بھی کچھ بولا تھا. نہیں, وہ اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اس کے اپنے ہی بھائیوں نے اسے اپنے گھر سے باہر کیا ہوا. خضر حیات نے اس کے اوپر کفر کے فتوے دیے, دونوں حنفی کے بھائی ہیں, اور بھائی ہیں دونوں حنفی بنے, حیاتی ایک معلومات ہے نا. تو جو خود اپنے میں مر رہا ہو تو مارنے کی کیا ضرورت ہے, خلاص ختم ہو جائے. اس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ وہ اس کے نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو بہت بڑا مسئلہ بنانا ہے. وہ ہے ہی نہیں, کسی لائق نہیں ہے, کسی لائق ہی نہیں ہے. کچھ قرآن اور سنت کا تو کوئی نام نہیں, اس کا ہے ہی نہیں, بیچارے کا تعلق ہی نہیں اس سے. اس کے میں نے بتایا نا, وہ مولانا خضر حیات صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو کافر کہا, یہ کافر ہے. اور مناظرے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کسی نے کہا کہ اگر وہ صرف مناظرہ نہیں کرنا, صرف دکھا دو بات کرنے کے لیے, تو میں غریب آدمی ہوں, میں 25,000 انعام دوں گا. تو ایک مولانا کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اور اگر مناظرے کے لیے راضی ہو جائے تو 1,00,000 روپے انعام دوں. وہ آپس ہی میں مر رہے ہیں, ان کو کیا مارنا. شیخ کوئی خطیب جو ہے مسعود احمد PSC کتاب کا حوالہ دے ممبر سے, اور وہ کتاب پڑھنے کا مشورہ دے, تو کتابیں ان کی صحیح ہیں, جو باتیں حق ہیں صحیح ہیں, تو جو حق باتیں ہیں لے لو. کوئی بھی شیطان بھی کہے نا وہ بھی لے لو. تو ایسا نہیں ہے کہ ساتھ مسعود احمد PSC کی یا کسی کی بھی کتاب, اگر حق ہے اچھی باتیں تو